ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಹಾಶಿವ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ ಆಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಸ್ಮವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಇವರಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿ, ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಯೋಗಿಜಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಒಂದು ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ. ಮೋದಿಜಿ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं. संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है. दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला. कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की. इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है. दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे. हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी. बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है. लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी. ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके. सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है. ಜೆಪಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದಂತ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಯೋಗಿಜಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, और उसको भी अगर कोई वक्फ की लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है. कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे. ವಕ್ಫ್ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ 1 ಇಂಚು ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಡದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡಿ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ಅವನೊಬ್ಬ ಮೌಲ್ವಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರ್ದೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ಜಾಗ ವಕ್ಫ್ದು ಅಂದಿದ್ದ. और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है,
ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಗಿಯ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅವತ್ತೇ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ರು. पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। ಯೋಗಿಜಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದ್ರಾಸ, ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನ ವಶಪಡೆಯೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯೋಗಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಜಾರಿಯಾಗೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವಂಥ ಪವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1952ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರೋ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 78% ಜಾಗವನ್ನ ಯೋಗಿಜಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 14,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಕ್ಫಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯೋಗಿ ಹೇ ತೋ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೇ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ. ನೋಡೋಣ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.